إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Nije, bi'idhnillahi ta'ala, kako što beše izvesteno, ke učime zajedno, propisite za umra. Znači, propisite na umreto. Zašto sekoj ibadet koji Allah subhanahu wa ta'ala i go napravil na muslimanite zadolžnost, to imat propisi. To imat propisi kako da se izvrši toj ibadet. Znači, to ibadet ne se izvršuvat kako jaz što posakuvam ili nekoj si drugi, tuku se izvršuvat onaka kako što sakat Allah subhanahu wa ta'ala. I zato Allah subhanahu wa ta'ala imat isprateno pejkamberi, za tije pejkamberi što im došlo kajniv objava od Allah subhanahu wa ta'ala i im je pokažano kako tije da go obožavat Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, obožavanje to i badetot nema mesto tuka logikata. Znači, a se trudiš ti ili ja so moja ta logika za da izvadime nešto što je najdobro. Ne. Tuka je znači čista objava. Objava koji ide od Allah subhanahu wa ta'ala. I bez somneš za seko jedan ibadet da bidet prifaten ke Allah subhanahu wa ta'ala, treba da bidat dva uslova ispolneti. Bez tije dva uslova ibadetot ne se prifađat. Iako ti gi pomeniš 100 godine vo namaz. 100 godine vo namaz, noć i den vo namaz, ako ne gi ispolniš tije dva ili jedan ako ispušiš od tije dva, toj ibadet, da li je namaz, da li je posto, da li je hađo, da li je umret, da li je sadakata, ne se prifaćat. Ne se prifaćat. Ne se rabotit vo kolku dela ke izvršiš. Ne se rabotit vo kolku, vo množinata. Tuku se rabotit kako ke gi izvršiš tije dela. Kako, ne kolku, tuku kako. Ovo je mnogo važno da razberiš i da shvatiš kako, a ne kolku. Во врска за искрајноста, како што вели Шейх Уthaymin рахимахуллах, el-ihlas sa'b jiddan. Ihlasот, искрајноста е многу тешка. Значи, искрајноста, били човекот искраен целосно спрема Allah subhanahu wa ta'ala, sa'b, вели Шейх Уthaymin, многу е тежок. Нас не изгледат искрајноста како е на муа нанос ваке. Не, многу е тежок. Искрајноста е многу тешка. Значи, да човекот да биде искрен во неговите дела до крај на животот е многу тешко. Е многу тешко. И затоа, како што вели Суфјан ас-Саури рахимахуллах, најтешко што ми беше мене да го коригирам, да го чувам под контрола мојот ниет. И како што велите еден другиот селеф ридвануллахи алейхим, се случуваше во истиот ибадет, во текот на истиот ибадет, неколку пати да ми се пореметит искрајноста. Во истиот ибадет, значи ти си го почнал со искрајност ибадетот, но во тек на извршување на тој ибадет, ти се пореметува, ти се расипува искрајноста. Зошто шејтанот, целта негова е да ти го расипи тој ибадет. Дали на почетокот, дали во текот или дали на крајот. Затоа велит Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Значи, на нив им беше наредено да тие искрајно да го обожаваат само еден и единствен Allah subhanahu wa ta'ala. Со потполна искрајност во неговата вера. Значи, со потполна искрајност во исповедување на Аллаховата вера. Исто велит Allah subhanahu wa ta'ala, فَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.
обожавајте го, еден и единствен само Аллах субханаху ве таала, со целосна искрајност, иако тоа го мразат неверниците. Значи, тоа го мразат неверниците. Неверникот сака да станеш и ти неверник, како него, за да немат разлика меѓу тебе и него. Значи, Аллах субханаху таала не нарекува фа'буду Аллаха мухлисина лаху дин. Значи, обожавајте го Аллах субханаху ве таала со потполна, со целосна искрајност. Исто во врска за ниетот, за ихласот, зашто умрето, умра, е огромен ибадет. И тој ибадет исто барат од нас да бидеме искрени само за Аллах субханаху ве таала да го извршиме. Не за луѓето, не за име да направиш, не за позиција да придобиеш и за други интереси дуњалошки, не. Хадисот, што го знаеме, кој го пренесуваат Омар ибн ал-Хаттаб ради Аллаху анху قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Значи, во овој огромен хадис, во кој вели посланикот салаллаху алейхи ва селам, делата се спрема нивните ниети. Значи, делото е спрема ниетот. И за секој човек имат она за што си пониетил тој. Значи, за секој човек ќе добие она што си пониетил тој. И исто во врска со ниетот имат еден огромен хадис кој го пренесуваат Ебу Хурейра ради Аллаху анху, и кога го пренесил Ебу Хурейра ради Аллаху анху овој хадис, 3 пати се онесвестил. 3 пати се онесвестил. Значи, кога почнал да го пренесуваат, паднал несвест. Значи, го кажал донегде хадисот, паднал несвест. После кога се освестил, пак почнал да го кажуваат, пак донегде, пак паднал несвест. И накрај кога го пренесил хадисот, значи, дека со тројца луѓе ќе се започне џехеннемот. Со тројца луѓе ќе се започне џехеннемот. Со кого? Со еден алим, со научнак. Ама тој не го учил тоа знање за Аллах субханаху ве таала. Тој го учил тоа знање да луѓето да го фалат него. Да речат алим е, да речат рецитатор на Курање. И со еден што се борил во патот на Аллах субханаху ве таала. Но не за Аллах субханаху ве таала, туку за луѓето да речат тој е храбар, тој е силен, тој има смелост. И за третиот, онај кој давал садака. Значи, овие 3 ибадети, значи, учење на знање, давање на садака, во патот на Аллах субханаху ве таала се бори човек, значи се огромни ибадети. Но кога тие ибадети не се прават за Аллах субханаху ве таала, тогаш стануваат причина за казна кај тој човек. Да биде казнет. И кога ќе се донесе тој човек на судниот ден, и ќе биде прашан зошто го учеше ти знаењето и Куранот и така натаму, тој ќе рече: "Ја Аллах, ова го учев за тебе, поради тебе." Ќе му се рече: "Ке лажиш." Зошто нема тука повеќе тој ден имаш работа со мене или јас со тебе. Имаш со онега работа што ги створил и раците твои, и ушите твои, и очите твои, и ќе имат луѓе што ќе лажат, и тогаш Аллах субханаху ве таала ќе им дозволи на раците, на нозите да зборуваат и да тврдат против твоите дела на телото. Зашто тој не ќе признават. Тогаш делата од телото ќе тврдат против тој човек. Значи, нема на тој ден појчи лажење. Нема бегање појчи. Си бегал на дуњалокот. Јас ти измамил тебе, ти мене си ме измамил, тој другиот измамил, дуњалок. Но во ахирет нема појчи измами. Има само награда. Или џеннет, или џехеннем. Нема трето нешто. Баракаллаху фикум. Значи, овој хадисов на Абу Хурейра ради Аллаху анху кажува, значи, опасноста на лицемерието. Значи, рија. Да извршува човекот, значи, дела за очите на луѓето. Или за луѓето да слушаат за него. Значи, сахаба ридвануллахи алейхим, највеќе ги сака оние дела што се најдалеку од очите на луѓето. Го разбрав това? Значи, што се најдалеку од очите. Не ти си пошол во Кааба слики праиш, па во Медина слики праиш. Ја не сум надзорник твој. Ова да го сватите.
и вие што ќе бидете со мене. Ја не сум ваш надзорник. И не ми е задача тоа да биде надзорник ваш. Не гледаш што прави другиот, гледај за себе се, ти сам ќе застанеш пред Аллах Джелешано. Сам ќе застанеш. Никој ни ја нема со тебе биде, ни ти со мене нема да бидеш. Секој еден сам ќе застане пред својот Господар и ќе даде одговори, отчет за она што го правил во дуњалокот. Затоа не гледаш што прават другите. Биди истраен во вистината. Шех бин Баз, рахимахулlah, вели во врска за искрајноста, мухлис, значи кој е искраен човек? Мухлис е оној човек кој наменува со неговите дела Аллаховото лице. Значи намазот, постот, садаката, хаџот и другите сите ибадети ги прави тој само за Аллах субханаху ва таала. Значи наменува тој да се приближи кон Аллах субханаху ва таала. Значи целта негова не е лицемерие, не е да добие позиција во дуњалокот и не е нешто друго, значи од дуњалокот. Туку тој работи, извршува дела со надеж кај Аллах субханаху ва таала да биде тој за тие дела награден. Значи надежта негова е кај Аллах субханаху ва таала. Тој се надеват од Аллах субханаху ва таала награда, не од луѓето. Дали луѓето му го знаат или не му го знаат, кај него не играат улога. Тој е мухлис, кој со неговите дела наменува, значи, Аллаховото лице. Не луѓето, не интересот, не тиктокот, не фейсбукот, не инстаграмот. Умра, значи умрето, нема сомнеш дека еден од големите, огромните ибадети, кој е потврдено во Аллаховата книга и во суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Велит Аллах субханаху ва таала во врска за хаџот и за умрето: "Ва атиммул хаџ вал умрата лиллах." Заради Аллах, само заради Аллах и хаџот и умрето извршете го. Лиллах. Значи ти ако си вистински искраен во твоето дело, лиллах го правиш. Лиллах, ова многу тешко лиллах. Ова не е лесно колку една чаша вода да пиеш. Лиллах. Тогаш не правиш ни слики, ни не мора да те знајд некој, ни да те види, ни да те чуат. Лиллах. Зошто Аллах те гледа тебе. И да се скриеш во најтемната пештера. Аллах знаете кога ти го правиш тој ибадет. Кој ибадет ти да бидите? А ти ако правиш слики, тогаш треба да се прашаш зошто ги правиш тие слики? За кого? За Аллах? Аллах нема потреба за тие слики. Wa atimul hađa wal umrata lillah. Само за Аллах субханаху ва таала, за никој други. За никој други. Велит имам Бухари во неговата книга Сахих, баб вуџуб ал-умра ва фадлиха. Имам Бухари, рекле алимите на хадисот, ако сакате да сватите разбирањето на Бухарија, фикот на Бухарија, гледајте како ги има пишувано насловата на неговиот Сахих. Имам Бухари вели наслов, слово, баб, вуџуб ал-умра ва фадлиха, задолжноста на умрето и вредноста на умрето. Што значи Бухари го гледат дека умрето е ваџиб, фарз. Значи Бухари, затоа реком, значи алимите рекле ако сакате да сватите разбирањето на Бухари, гледајте во неговите наслови како ги има, значи како ги имата насловено. Значи имам Бухари рахимахулlah гледат дека умрето е ваџиб. Исто Абдуллах ибн Умар радијаллаху анхума велит: "Лейса ахадун илла ва алейхи ал-хаџ вал умра." Значи нема човек освен, значи за муслиманите им е задолжно хаџот и умрето. Исто значи Абдуллах ибн Умар радијаллаху анхума го гледат умрето, значи задолжно, значи како фарз, како ваџиб. И Абдуллах ибн Аббас радијаллаху анхума велит дека умрето се спомнуваат заедно со хаџот и тоа е приближно со хаџот во врска со Аллаховиот говор: "Ва атиммул хаџ вал умрата лиллах."
Значи, извршете го хаджот и умрето, само заради Аллах субхана ва таала. Исто, шейхул Ислам ибн Баз, рахимахуллах, велит, вистиноста е, односно правилноста е, дека умрето е исто ваджиб, како што е хаджот ваджиб и еднош во животот да се извршите. Значи, шейх бин Баз, рахимахуллах, исто, го има тоа мислење дека умрето е ваджиб, како што е хаджот исто, еднош во животот. Исто имам Уфеймин, рахимахуллах, велит, дека јас, она што го гледам во врска со умрето, дека е ваджиб, еднош во животот. Еднош во животот. Во врска за вредноста на умрето, во врска за вредноста, за придонесите на умрето, пренесуват имам Ал-Бухари од Ебу Хурейра радијаллаху анху каал Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, Ал-умрatu ила умрати кефаратун лима бейнахума. Од едно умра до друго умра се бришат гревовите. Значи, ова е од вредностите големи на умрето. Ал-умрatu ила умратин кефаратун лима бейнахума. Значи, од едно умра до друго умра е причина, значи, за опростување на гревовите. Е причина за опростување на гревовите. Исто хадисот кој го пренесуваат Абдулlah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوا وسألوا فأعطاهم رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. Во овој хадис велит пегамберот алейхи салату вассалам, оној кој се бори во патот на Аллах Джелешану, хаджијата и умреджијата се Аллахови гости. Се Аллахови гости. Ги повика, му одговорија. Му се молеја, им го дада. Овој хадис го пренесуваат Ибн Маџа рахимахуллах и шех Ал-Албани вели дека е аутентичен. Дека е веродостоен хадис. Исто Абдулlah ibn Mas'ud radiyallahu anhu велит عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وذهب الفضة وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. Во овој хадис велит пегамберот алейхи салату вассалам, значи следите, правите хадж и умра, зашто хаджот и умрето го оддалечуваат сиромаштијата, и гревовите, онака како што оддалечуваат огнот нечистотите од желездото. Значи ти кога сакаш едно желездо или злато или сребро да го очистиш, да остане чисто тоа, тогаш значи на огон се прави тоа, се чисти со оган. И тога сите нечистоти отпаѓаат и останува, значи, чист тоа злато или тоа сребро или друга врста на челик. Значи, така се чистит човекот од гревовите со умрето и со хаджот, како што се чисти, значи, желездото, челикот со огнот. И исто така го оддалечуваат, значи, тие се причина за оддалечување на сиромаштијата. Значи, умрето е причина од причињето да човекот, значи, да отстрани сиромаштијата. Истиот хадис, односно сличен хадис, се пренесува од Џабир ибн Абдилlah радијаллаху анхума. Исто во еден хадис на Аиша радијаллаху анха, во кој вели пегамберот алейхи салату вассалам, иннама аџруки фи умратик ала қадри нафақатик. Значи, наградата за умрето е толкава колку што ќе истрошиш за умрето. И во друго пренесување, колку ќе се иструдиш, ќе се изнемоштиш. Значи, наградата за умрето е спрема давачките. Значи, наградата за умрето е спрема давачките и спрема, значи, трудот кој го вложува човекот во тег на умрето. Значи, тоа му го рекол посланикот, саллаллаху алейхи ва саллам, на својата сопруга Аиша радијаллаху анха, дека умрето, наградата за умрето е спрема
давачките и спрема трудот кој го вложува човекот во текот на умра. И исто умрето се нарекуваат малиот хач, хач асгар, мал хач. Зошто се нарекуваат мал хач? Зошто умрето во нејзините прописи е многу слично со хаџот. Значи, умра, умрето, во прописите, во ибадетите кои извршува човекот, се многу слични со оние прописи кои се во врска со хаџот. Исто други хадис, кој го пренесуваат Аиша ради Аллаху анха, му вели на пекамберот алейхи салату вассалам, قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد, дали имаат жените джихад, да се борат, значи, во патот на Аллах субханаху ва таала, дали и за нив е задолжност да се борат во патот на Аллах субханаху ва таала? Тогаш пекамберот алейхи салату вассалам ја одговори и рече: наам, да, алейхинна джихадун ла қитала фихи. Тие имаат джихад во кој нема борба, а тоа е хаџ вал умра. Тоа е хаџот и умрето. Значи джихад, значи борбата за жените која е направена прописна е оваа борба. Значи правење, извршување на хаџот и на умрето. Што значи, исто значи дека ова алудират за големата награда и за големата вредност на хаџот и на умрето. Овие беа неколку хадиси во врска за вредноста. За вредноста на умрето, за да бидат за нас мотивација. За да бидат за секој еден муслиман мотивација да се трудит за, значи, барем еднош во животот негов на умра. Што се разбира во врска со начинот како се извршува, значи, умрето. Како се извршува, значи, умрето. Кратко собрано, значи умрето е да умреџијата влагат во ихрам од миқат. Миқат е, значи, границата. Имат граници 5 кои се спомнати, кој онај човек кој наменуваат умре или хаџ не сме да ги поминат, освен, значи, треба да направат ниетот и да влезе, значи, во ихрам. Значи, влагат во ихрам, потоа стигат кај Аллаховата куќа, прави таваф, 7 пати таваф, потоа 2 рекати се кланјат зад Мекаму Ибрахим, зад местото на Ибрахим алейхи салату вассалам, ако немој тука на секој друго место во џамијата, значи од Каба, потоа одит меѓу Сафа и Мерва 7 пати, машките бричат глата или ги кратат косите и тоа е, значи, а бричењето на косите е подобро. Тоа е умрето. Кратко, значи, собрано, тоа е умрето. Столбовите на умрето, имат умрето столбови, кои без тие не се прифаќат умрето. Столбовите на умрето се 3. Столбовите на умрето се 3 столбови. Ихрамот, тавафот правен околу Каба и есај, одење меѓу Сафа и Мерва. Тоа се столбови, значи без нив немат умра. Немат умра, значи без нив. А ваџипите само еден ваџип е, а тоа е стрижење, односно и кратење на косата. За женскиот пол, значи за муслиманките, не ги стрижат косите, не ги кратат, туку ги собираат косите и кратат само колку што е врвот од прстот или помалце. Значи колку еден нокт, колку ноктов што е, значи сантин, пола сантин, толку кратат од косите. Тоа е за жените. А за машките е друго. Значи или ги бричат, или ги кратат. Но бричењето е подобро. Бричењето е подобро, зашто пекамберот алейхи салату вассалам има 3 пати праено дова да Аллах да им се смилуваат на оние кои ги бричат нивните глави, и 4-тиот пат имат правено дова за оние кои ги кратат нивните коси. Значи затоа подобро е да се избричат.
Во врска за миқат, значи на тие граници, велит Абдулај бен Аббас ради Аллаху анхума дека пекамберот алейхи салату васалам одреди неколку граници. Границата за Медина е Зул Хулейфа. Зул Хулейфа е границата за Медина. Значи тоа е на патот кон Мека, надвор од Медина веќе. Тука значи тоа е граница. Не смееш таа граница да ја поминиш, освен имаш направено ниет за умра. Значи тоа е границата Зул Хулейфа. И значи нормално застануваат тука автобусите или таксите, човекот може и тука да се ихрамит, значи има тука вециња, тушо имат, да почекаат да се очисти, да се спремат и ги облакат, значи го облакат ихрамот. Го облакат ихрамот и потоа во моментот кога се качуваат на средството, на превозното средство, тогаш го изговарат ниетот. Значи изговарање на ниетот тука значи не е истото е рекле алимите како што вели Шейх Усаймин рахимуллах, ниетот е в срце. Значи ниетот е в срце. Но тоа е слично кога вели човекот за умрето лебейк Аллахума умра, како што вели човекот Аллаху акбар и влагат во намаз. Значи ти ниетот за намазот ги имаш во срцето. Но со ова текбиратул ихрам, значи со ова текбир ти влагаш во намазот. Со лебейк Аллахума умра исто влагаш во прописите на умра. Кога се прави тоа? Во моментот кога се качува човекот на средството, на возилото со превоз. Дали е тоа автобус, дали е тоа комбе, дали било тоа во времето камила или коњи или магари и слично. Значи за луѓето на Медина, алейкум селам рахматуллах, за жителите на Медина е Зул Хулейфа. А за жителите на Шам е Ел-Џухфа. Ел-Џухфа. Значи тоа е место до кој стигаат жителите на Шам и тука значи влагаат во ихрам. Жителите на Неџд, значи тој дел на денешно гледано Ријад и тој слично на тој дел таму во Саудитска Арабија, жителите на Неџд Қарнул Меназил. Қарн ел Меназил. И жителите на Јемен е Јелемлем. Иначе исто тоа место е во кој исто сите средства се пружени на хаџиите и на умреџите за тие да можат значи да се спремаат и да влезат значи во ихрам. Значи кога се качуваат на средството, на превозното средство, значи имат облечено ихрамот, се имат средено све, тогаш значи изговарат велит лебейке Аллахума умра. И за оние луѓе кои се болни, кои страхуваат од некоја пречка во текот на умрето, дозволено е да направат услов. Да направат услов. Значи да го прават умрето со услов. Што значи тоа? Тоа значи во моментот ако дојде некоја пречка да ти да излезеш од ихрам. Значи да излезеш од умра. Тоа го прават само луѓе, значи кои страхуваат да може нешто да им се случи. Значи ако ти си здрав, немаш ништо, тогаш не е пожелно да ти да правиш значи умре со услов. Туку правит умре со услов онај човек кој страхува. Значи има некоја болест или е бремена жената во крајот на бременоста и може да се случи некои работи, тие луѓе значи прават условно. А тоа условно значи кога вели тој лебейк Аллахума умра, вели ин хабесани хабис фа махалли хајсу хабесетни. Значи ова го вели го додават. Ин хабесани хабис фа махалли хајсу хабесетни. Значи ако ми дојде некоја пречка, тогаш излага ја од умрето каде ќе дојде, каде ќе ме достигне таја пречка. Значи ова е само за оние луѓе, значи за оние луѓе кои значи страхуваат вистински од некоја пречка што може да им стигне во текот на умрето или во текот на патувањето до Мека. Потоа
потоа човекот значи почнуваат, дали се тие мажи или жени, да изговараат етелбија. Етелбија секој сам индивидуално. Значи нема телбие колективно, значи друштвено, нема телбие друштвено. Секој сам колективно, индивидуално, значи поединачно. Значи лебейк Аллахуме лебейк, лебейк ла шарике лек лебейк, иннал хамда ван ниъмата лек вал мулк ла шарике лек. Ова секој сам го изговара. Пожелно е за мажите малце да го кренат гласот. Значи не да бидат во себе, туку да го кренат гласот, но не толку да ги вознемируваат и другите. А за женскиот пол, тие значи го велат многу тивко. Многу тивко. А мажите значи пожелно е телбија, лебейк Аллахуме лебейк, лебейк ла шарике лек лебейк, иннал хамда ван ниъмата лек вал мулк ла шарике лек. Значи ова се изговара во текот на целото патување до Мека. Дури да ја видиш Каба, значи оиш пример, хотел, и ќе дојме се што треба да се прави за натаму, оиш хотел, од хотел, после пак излагаш во автобус и заминуваш за Каба, нон-стоп, значи ова е убаво да се изговарат. И други викр можеш да правиш. Не е само речено само овај викр да го правиш. И други викр, и дозволено да разговараш, но повеќе да бидеш значи сконцентриран и овај викр да изговараш, и овај викр, токму овај викр содржува значи теухид. Овај викр значи содржува теухид. А лицемерието е рија, лицемерие, како што велите Ибнул Кајим рахмахуллах, многуто значи голем дел е мине ширк. Значи ти овде, ако вистински ова телбие ги имаш разбрано и сватено, тогаш ќе бидеш максимално внимателен да не паднеш во ширк. Да не паднеш во ширк и да се уништиш дуњалокот и ахиретот. Да се уништиш дуњалокот, значи и ахиретот. Велит Шейхул Ислам ибн Баз рахимахуллах, вели Шейхул Ислам ибн Баз рахимахуллах, дека е мустахаб, дека е пожелно за умреджијата или за хаджијата, кога ќе стигне тој во Мека, кога ќе стигне во Мека и ќе се смести значи во Каба, во хотелот, да тој значи да изврши туш, да се истушира. Јагтесил, значи да се измијат. Но миењето тука се случува без шампон. Да бидеме внимателни и пазливи. Значи, оиш се тушираш, значи ги вајаш и храмот, ги вајаш ти, значи пешкирите бели, така речено, ги ваѓаш, влагаш во купатило, се тушираш само со вода. Само со вода и излагаш. Значи, ова е мустахаб, пожелно, не е задолжност, зашто ова, значи, те освежуваат. Ахсен бараклофик. Значи, ова те освежуваат. Значи, кога стигаш во Мека, е пожелно да правиш, значи да се измиеш, зашто ова значи те освежуваат. Потоа вели Шейх Ибн Баз рахимахуллах, кога умреджијата стигат во Месџидул Харам, тогаш влагат со десната негова нога. Значи кога влагат во Месџидул Харам, кога ќе бидеме пред тие врати што се влагат внатре, тогаш влагат со десната нога. Со десната. Значи ова е мустахаб. Ова е мустахаб, значи не е ваџиб, но пожелно е да тој со десната нога да влезе и да речи следниот викр. Бисмиллах, вассалату вассалами ала расулиллах, аузу биллахи л-азим, биваджхихи л-карим, ва султанихи л-кадим, мина шейтани раджим, Аллахуме ифтах ли абуаб рахметик. Значи овај викр го изговара човекот кога во моментот кога влагат во Месџидул Харам. Значи влагат со десна нога и во тие мигови, во тие моменти, значи го изговарат овај викр што го спомна тука Шейх Ибн Баз рахимахуллах. Потоа вели Шейх Ибн Баз рахимахуллах, кога веќе стигнуваат до Каба, кога ја здогледуваат Каба, тогаш веќе прекинуваат со телбија. Лебейк Аллахуме лебейк. Тогаш прекинуваат.
Значи во моментот кога стигнуваат догледуваат Кааба, тогаш значи прекинуваат значи со телбија и се насочуваат кон црниот камен. Се насочува значи кон црниот камен. И кај црниот камен значи тука почнува тавафот. Значи почнувањето на тавафот, значи човекот Кааба остават на неговата лева страна. Значи Кааба ќе биде од левата страна. Ти си значи вака застанат, Кааба е овде, значи на левово рамено ти е Кааба. И десното рамено се отсокрива тогаш. Значи ихрамот, горниот дел од ихрамот го клаваш под паузава, значи и десно во рамо ти се гледат. Значи тоа го прави значи во моментот кога сакаш да почнеш со тавафот. И тавафот има 7 круга. Значи од кај црниот камен почнуваш, околу Кааба дукај црниот камен еден круг. После од тука пак други круг, трети круг, четврти така до 7 круг. Ако случајно може да се случи си во колебање, во несигурност, колку круга имаш направено? Дали се става во четвртиот круг или во петтиот круг? Тогаш останува значи на сигурниот број. А тоа е четвртиот. Значи увек на сигурнијата бројка. Значи си во сомнеш, се во 6 или 5. Значи на бројката 5. И продолжува значи да ги исполниш и другите кругови до крај. Исто вели Шех Ибн Баз рахимахуллах, е услов за тавафот да биде човекот под чисточа. Значи тука под чисточа под абдест. Значи е услов за тавафот да биде човекот под абдест. Значи во текот зошто тавафот е исто како и намазот. Но како што има речено пегамберот алейхи салату васелам, во текот на тавафот е дозволено, разликата со намазот е што во текот на тавафот е дозволено да се разговарат. Но и тоа разговарање треба да биде разговарање за хаир, за добро. Не да разговараш ти за други работи, за дуњалочки работи, за ниски работи. Во врска со црниот камен, значи прва работа човекот треба да се труди, ако е можно, да го допри или да го бакне црниот камен, да го бакне. Ако не може да го бакне, тогаш да го допри црниот камен со неговата десна рака. Ако не може ти да го допри, тогаш од каде и да е и колку да е далек од Кааба, дали е 10 метра, дали 15, дали 20, тогаш значи покажува со неговата рака кон црниот камен и вели бисмилlah wallahu akbar. И почнува значи влагат во таваф. Бисмилlah wallahu akbar. И не ја бакнува неговата рака. Значи има луѓе ќе видите вие самите, значи вели бисмилlah Аллаху акбар, бакнуваат раката и други работи. Тоа не е дозволено. Не се прави. Значи и не е дозволено во никоја ситуација, во никој случај, за ти да го бакнеш црниот камен или да го доприш, да им наштетиш на умреджите или на хаджите. Зашто има луѓе тука, скоро можеш да речеш прават борба внатре. Значи им наштетуваат на другите, ги тргаат, значи можат ги повредуваат. Ова не е дозволено. Значи не се барат од нас, од муслиманите, да тие да извршат некој ибадет, а во текот на извршувањето да наштета на другите. Не, ова не се барат од тебе. Значи ти треба да се прашаш сами од себе си, дали се барат ова од мене? Не се барат. Ти си, значи, оправдан. Ако е таа толку голема гужва и не е возможно, тогаш ти си оправдан. Не се барат од тебе да му наштетиш на трети човек тука. Велит Шех Ибн Баз рахимахуллах, во текот на тавафот е исто мустахаб да човекот да чинит значи дуа, да прави дова. Исто да прави зикр. Значи во текот на тавафот да прави значи дуа и зикр. Имат специфичен зикр
специфичен зикр, а тој е кога стигнуваат кај Рукнул Јемен. Рукнул Јемен, значи е тоа еден чош пред чошот кај што е црниот камен. Меѓу Рукнул Јемен, овај чош, и кај што е чошов на црниот камен, од тука до тука се прави довата, значи Раббена атина фид дуња хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабен нар. Ова го правиш толку, го повторуваш пати, се додека да стигнеш до црниот камен. Значи, мој некој пат се случи ти 10 пати да го повториш. Мој некој пат 5 пати, мој некој пат 3 пати. Значи, го повторуваш нон-стоп. Кога стигнуваш кај Рукнул Јемен, кај чошот, што е еден чош пред кај што е црниот камен, тогаш се прави оваа, значи, оваа дова, Раббена атина фид дуња хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабен нар. Исто кога сме кај Рукнул Јемени, значи кај чошот јеменски, тука, вели Шех Ибн Баз рахимахуллах, е исто мустахаб да човекот да го доприт тој чош со неговата рака и да рече бисмилла валлаху акбар. Ако немојт, ако имат гужва тука, тогаш продолжуваат и не ни покажуваат ништо со неговите раце или прсти или ништо не. Значи, ја гледат ситуацијава, тека тука има многу гужва, тогаш си продолжуваат. Само што требите да прави, значи, оваа дова што спомнавме. Се додека да стигне, значи, до црниот камен. Потоа велит Шех Ибн Баз рахимахуллах, после тавафот, значи после 7 круга, значи тавафот имат 7 круга. Во последниот круг не покажуваат кон црниот камен. Не покажуваат со рака да рече, значи Аллаху акбар, зашто во другите кругови, во вториот круг, во третиот круг, во четвртиот, во петиот, во шестиот, исто покажуваат кон црниот камен и велит само Аллаху акбар, ја креват раката. Кај црниот камен збориме. Во седмиот круг не покажуваат ништо, само излагат. Излагат и вели Шех Ибн Баз рахимахуллах, тогаш ги кланјат 2 рекати намаз. Во тие 2 рекати намаз читат сура Ал-Кафирун и суратул Ихлас. Ако не изнаат нив, вели Шех Ибн Баз рахимахуллах, можете и други ајети од Куранот да читат, тоа му е доволно. После клањањето на 2 рекати и забелешка, важна забелешка, кога завршуваме со тавафот, тоа раменото што ги имаме одсокриено, одма се покриват. Значи, одма се ќе видите, вие самите ќе забележите, дека многу умреџи го ставаат тоа ке Сафа, ке Мерва, па ој да ги стрижит косите, раменото отворено му е. Ова е поради незнање. Исто што е важна замерка. Што ако се случи во текот на тавафот да имат намаз? Тогаш го покриеш раменото. Исто е ова важно. Значи, во текот на тавафот те стасат акшам или јација. Ти имаш 2 круга направено, или 3, или 5. Во тавафот си ти. Тогаш го покриеш раменото, го клањаш намазот и после пак го сокреш и продолжуваш се додека го завршиш тавафот. После завршувањето на тавафот, овде не сме на работа. После завршувањето на тавафот, ќе можеш да прашуваш, имаш да ме го сакаш. После завршувањето на тавафот, значи ги кланјат тие 2 рекати намаз, после тие 2 рекати, значи тие 2 рекати намаз е убаво да се кланјат зад Мекаму Ибрахим. Но ако не се мој тука се кланјат, ако не се мој, поради гужва голема, поради луѓе што имат, тогаш вели Шех Ибн Баз рахимахуллах, во секој друго место во џамијата, во Месџидул Харам, во секој друго место, каде ќе најдеш, значи по слободно место, тука ги кланјат, значи тие 2 рекати намаз. После клањањето, ојд и пијет вода земзем. Значи, после клањањето пијет вода земзем. Многу добро да се разбериме и да сватиме овие работи, 2 рекати намаз, земзем, све се работи што се мустахаб. Затоа рековме да ја учиме столбовите на умрето, ваџипите на умрето. Кога ти знаеш што е столбот, ихрамот, тавафот, сајот, тогаш се овие други се, значи, ако ги правиш добро, ако не ги правиш, немаат влијание врз умрето.
Затоа ги учиш, значи, столб, што е столб, што е ваџиб и другото све што е, значи, е пожелно, не е задолжно. Значи, ош пиеш вода земзем и тука пиеш вода земзем колку што можеш. Значи, колку што можеш. Значи, 2 чаши, 3, 4, 5, 6, 7, значи колку што можеш максимум пиеш вода. После пиењето вода, исто тураш на раката и е квасиш косата, се освежуваш. После кога пиеш вода и се освежуваш со земзем, и како што рекол пегамберот алейхи селату васелам, земзем е за она што се пиет. Што значи, кога пиеш земзем вода, е дозволено да се прави дова, да му се молиш на Аллах Джелешану, да му се молиш за здравје, да му се молиш за знаење, да му се молиш за разбирање и за други работи. Како се пренесуваат, колку се сеќавам од Ибн Хаџар ел Асқалани рахимахуллах, дека Ибн Хаџар ел Асқалани рахимахуллах, кога во младите негови годиња стигнал во Мека и кога пиел земзем, правил дова да Аллах субханаху ва таала да го научи, значи да му дај да научи хадиси колку филан имам на хадисите. Вели Ибн Хаџар ел Асқалани рахимахуллах, кога дојдов после 20 години, видов дека го стигнав него. И станав пишман зошто направив дова за уште појче да науча хадиси од него. Значи затоа како што рекол пегамберот алейхи селату васелам, ел мау земзем лима юшраб. Значи водата земзем е за она што го пие човек, за она што наменува. Значи што наменува, за тоа е. Кога се прави дова? Имат алими велат, значи се прави дова пред да го испиеш, да испиеш водата, пред да испиеш, да правиш дова. Но вистинското мислење е и правилното мислење е кога имаш испиено. Значи таа тогаш има влезено во телото твое и тогаш ќе му се молиш на Аллах субханаху ва таала. Значи после пиење. Но ако некој ја прави пред пиење, не е проблем. Но што имат алими кои велат така и пред пиење дозволено е. После тоа, после пиење на земзем, затоа рековме кога го завршува седмиот круг на тавафот, не покажува со раката кон црниот камен. Зошто тогаш покушуваш пак да се вратиш назад и да го доприш црниот камен во вистина. Ама, ако ти веќе знаеш ситуацијава што ја гледаше во целиот таваф, дека беше невозможно да се допри црниот камен и да се бакне црниот камен, тогаш веќе не одиш пак знатра кај што се прави тавафот. Туку од тука се насочуваш кон Сафа. Значи кон Сафа, значи тоа како во времето, значи на пегамберот алейхи селату васелам, како едно мало ритче, како рит. Велите рит? Ритче мало, значи тука од кон Сафа. И кога е здогледуваат Сафа, значи кога Сафа пред него стои, тогаш изговарат инна Сафа вал Марвата мин шааирилlah. Значи навистина Сафа и Марва се од Аллаховите столбови. И затоа рекол пегамберот алейхи селату васелам, фабдау бима бада Аллаху би. Почните со тоа, со кое што има почнато Аллах субханаху ва таала. Со кој има почнато Аллах субханаху ва таала во неговата книга? Што има прво спомнато, Сафа или Мерва? Во ајетот е Сафа. Инна Сафа вал Марвата мин шааирилlah. Значи Сафа и Мерва се од Аллаховите столбови. Значи прво е Сафа спомната, после е Мерва. И затоа рекол пегамберот алейхи селату васелам, почните со она што има почнато Аллах субханаху ва таала. Значи да почнете со есаи, со одење меѓу Сафа и Мерва, се почнува значи од кај Сафа. Кога веќе се качуваат на Сафа, значи нема да мислите сега дека е некој качување високо таму нешто. Не, значи тоа не се заприметува дека се некоја височина. Кога веќе човекот е на Сафа, вели Шех Ибн Баз рахимахуллах, дека е мустахаб да се свртит кон кибла, да се насочит кон кибла и да ги крени раците. Значи да ги крени раците и да изговори следното. لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه. Значи, оваа дова е изговарат умреджијата кога стоит на Сафа, кренат раците. И кога ја завршуваат оваа дова, кога ја завршуваат,
Ова дова, вели Шейх Ибн Баз рахмелла, 3 пати се прави тука. 3 пати се прави. Но меѓу овие 3 пати, значи еднаш кога ја прави, после пред да повтори други пат, му е дозволено во тоа време да прави дова тој што сакат, да му се моли на Аллах субханаху ва таала. После пак ја прави, значи ла илаха иллаллах валлаху акбар, ла илаха иллаллах вахда, ла шарика леху мулку ва лехул хамду ва ала кулли шейин кадир. Пак кога завршуваат, пак прави дова што тој сакат. Пак ушено за трети пат ја прави, ја завршуваат и тога се насочуваат, значи кон ел марва. Значи слагат од Сафа и од за Мерва. За машките има тука ќе забележите зелени светла. Тие зелени светла за машките е исто пожелно меѓу почетокот на тоа зелено светло и крајот да трчаат. За женскиот пол не е дозволено, за машкиот пол. За женскиот пол не е, за машкиот пол е значи дозволено во текот значи на тие зелени светла да трчаат со трчање. Ако немојт, тогаш си ојд нормално. Ојд нормално и вели Шейх Ибн Баз рахимахулла истото е значи мустахаб. Значи е пожелно да во текот на сајот, значи одењето меѓу Сафа и Мерва и Сафа и така натаму, е пожелно значи за повеќе и повеќе зикр да прават и дуа. Значи не да се занимава со работи кои не му придонесуваат нему ништо, туку да се занимава со работи кои му придонесуваат нему. А тоа е зикрот, тоа е дуа и слични работи. Сега се прашуваат прашање дали во текот на сајот меѓу Сафа и Мерва одењето, значи 7 пати. И одењето 7 пати меѓу Сафа и Мерва, значи почнуваме од Сафа до Мерва е еден круг. Се некои има погрешно сватено од браќа кои ги знаеме, тој мисли дека одење од Сафа и Мерва назад до Сафа е еден круг. Не. Ова е тоа ќе направиш 14 круга во вистина. А тебе ти се барат 7 круга. Значи, почнуваш од Сафа, оиш до Мерва. Ова е еден круг више. Од Мерва оиш во Сафа е вториот круг више. Од Сафа до Мерва третиот круг. И така натаму. 7 круга. Истото кога си во Мерва, истото го правиш она што се правил во Сафа. Значи ги креваш раците, правиш довата 3 пати ја повторуваш. И правиш дова меѓу тие дови, она што сакаш ти. Она што сакаш ти. Значи истото што си го кажал во Сафа и во Мерва, значи истата дова ја искажуваш, а довите кои ги правиш ти лично за тебе индивидуално не е условно да бидат истите што се молел во Сафа и да биде во Мерва. Не е тоа. Значи може да бидат значи и други молитви. Сега прашањето дали е задолжно да човекот умреџијата да биде со абдест во текот на извршување на сајот? Не. Значи не му е задолжно. Да, е мустахаб, вели Шейх Ибн Баз рахимахулла, е мустахаб да биде под абдест. Оној кој извршуваат е сај, значи меѓу одење меѓу Сафа и Мерва, е пожелно да биде под абдест. Но не е услов. Мојта и без абдест да го изврши и нему му е приман тоа. После значи одењето 7 пати, 7 круга меѓу Сафа и Мерва, кога завршуваат, почнуваме во Сафа, завршуваме во Ел Мерва, значи крајот е во Мерва. После тоа, значи се стрижат косите, глаите, значи дамашките. Оиш и како што реков, значи најдобро е дамашкото со брич, да избричи главата. А женскиот пол значи колку еден нокт и помалце. Машките значи има таму бербери колку сакаш. И лјадници. Оиш на бербер за 2 минута завршуват работа тој. Женскиот пол го прави во хотел, не на улица. Ке видите вие тука некој во Кемарова ако завршуваат уште тука и ваѓаат косите и не знам што прават, значи тоа е џехел, незнање. Значи жената го прави тоа значи во хотелот. Кашто е сигурна да не може никој да ја го види ауретот.
И тие луѓе кои се задолжни, кои имаат, значи, фамилии со нив, значи дали е сопруга, дали е мајка, дали е черка, дали е сестра, тие се задолжни за овие работи да се грижат. Баракаллаху фикум. После, кои работи се забранети во текот на умрето се прават? Значи, вели Шех Ибн Баз рахимеллах, кои се тие работи кои се забранети во текот на умрето се прават? Во текот на умрето, значи кога влага човекот во ихрам, се додека да заврши со бричење на главата, се неколку работи кои нему му се забранети да ги правите. Првата работа, ваѓање на косите, кратење на косите. Значи, ова ти е забрането. Затоа, пример, исто во текот на земање на абдест, треби машкиот пол да биде внимателен многу во врска со брадата. Значи, ако му падне некој влакно, не сакајќи, тоа не е проблем. Ама не да биде, значи, тоа со сакање. Ме разбравте? Или има некој, пример, им е станато навика да се игра со брадата. Да бър, нон-стоп ваке да бър. Така? Се запрежле. И тоа, значи, во текот на умрето треба да бидеш многу внимателен. Значи, од забранетите работи кои се во текот на умрето е, значи, паѓање на влакната. Дали е тоа од брадата или од главата. Исто, сечење на ноктите. Не сме да се прават во текот на умрето. Пример си велиш ти, јас сум сега во автобус 5 сати има време, ќе си пресеча ноктите. Не, забрането е тоа. Забрането е. Исто, употребување на парфум, на мирис. И тоа е забрането во текот на умрето. Да, можеш ти да се парфимираш на телото твое, пред да го облечиш ихрамот. Кога ќе се истушираш, да се парфимираш и тогаш го облакаш ихрамот. После тоа, значи, не е дозволено да се парфимираш. Исто облакање на облека која е плетена. Значи, облакање на облека која е плетена. Исто забрането е за умреджијата, за машкиот пол, покривање на главата. Значи, да си кладеш капа или нешто, забрането е. Забрането е. Исто е ловот. Ловот е забранет. Да се ловит. Не е дозволено во текот на умрето да се ловит. Исто во текот на умрето се забранети интимните односи. Значи, во текот на умрето се забранети овие работи. Исто во текот на умрето е забрането склучување на брак. Во текот на умрето е забрането склучување на брак. И исто, забрането вели Шех Ибн Баз рахимахуллах, значи приближување до жените, до сопругата. Зашто ова може да дојде, значи, до односи. И така да ти се уништи, да ти се анулират умрето. Нарочито некои што се помлади и што се пресно мажени и женети. Може да дојдат, значи, до таква работа за да му се уништи нему умрето. Затоа овие работи се забранети. Ова е во врска со умрето. Сигурно имате некои, можеби, мали точки што не се сечава сега, но во текот, значи, на извршување, кога ги имаш пред себе, се посетуваш. Многу пати што се повторуваат прашањето од многу луѓе. Значи, многу луѓе прашуваат и истото сега пред да дојда тука, ми се јави еден брат, се најдуваат таму и велите овие овде прават по 3-4 умрина. Што да правам јас? Значи, повторувањето на умрето во едно патување. Односно, во истото патување, дали е дозволено? Имам Ибн Каим рахимахуллах велит. Никогаш не се случило да посланикот салаллаху алейхи ва селам да излезит од Мека и повторно се вратит во Мека назад и направи умра. Никогаш. И пекамберот алейхи салату сам беше во Мека кога му стигна објавата 13 цели годиња. Никогаш не се случило да напушти Мека малце надвор и да се врати назад да прави умра. Ти сега побожен си од пекамберот алейхи салам? Значи, вели Ибн Каим
Значи, замислите пекамберот алейхи салату селам беше 13 години во Мека, кога му стигна објавата. Седеше 13, после замина во Медина. Никогаш не се случило да рече да напушта Мека, да излеза со нијет да се врата одма назад да направи умра. Никогаш. Велит Ибн Каим рахимуллах, секогаш кога се пренесува да има пекамберот алейхи салату селам умре направено, и умре кога дошол надвор од Мека. Значи дошол од Медина, стигнал Мека, направил умре, тоа. А седејќи внатра, не. Велит исто Шейх Усаймин рахимахуллах, велит, пекамберот алейхи салату васелам ослободи Мека во месец Рамазан и остана во Мека 19 дена после ослободувањето. 19 дена. И не се пренесува да тој во тоа време да излезе пак од Мека и да влезе внатре направи умра. 19 дена остана. И вели Шейх Усаймин рахимахуллах, и ниту никој еден од неговите асхаби. Ова е верата. Не ја што кажува. Овие се аргументите. Значи, овде кој мој да би побожен од пекамберот алейхи салату селам? Никој. Пекамберот алейхи салату селам сам велеше, јас сум најпобожен спрема Аллах субхана ва сите вас. И тоа е вистината. Асхабите на пекамберот алейхи салату селам, најдобрите луѓе после сите пекамбери. 19 дена. Но никој не рече да излезиме надвор од Мека, па ајде да се вратиме да направиме уште умруше, имаме поголем севап. Не. Имам Усаймин рахимахуллах бил прашан дека имат луѓе кои идат од далеку да извршат умра. Кога извршуваат умрето, тогаш одат кај Тан'им, како е познато, Месџид Аиша, и повторуваат друга и трета и четврта умра. Значи права неколку умри после. Вели Шейх Усаймин рахимахуллах, одговор, ова е бидат во Аллаховата вера. Ова е бидат во Аллаховата вера. Зашто тој човек не може да биде значи внимателен за ибадетите од пекамберот алейхи салату васелам и од неговите асхаби. А пекамберот алейхи салату васелам кога ослободи Мека во месец Рамазан остана 19 дена. И ни тој, ниту неговите асхаби не го повтори умрето по втори пат во тоа патување. Туку остана со едно умра. Остана со едно умра. Баракаллаху фикум. Ова во врска исто Шейх Салих Ал-Фаузан хафизахуллах е прашан дали е дозволено да се оди во пештерата на Хира за поука да се земит. За поука. Да се види како било, што било. Шейх Салих Ал-Фаузан хафизахуллах вели дека оваа работа е забранета. Зошто пекамберот алейхи салату васелам не одеше во таја пештера и во пештерата на Сеур, зошто тие пештери се беричетли, не. Туку ги зеде како засолниште, место кој се седеше тука. После објавата никогаш не појде пекамберот алейхи салату васелам во пештерата на Хира. Никогаш не појде. Па ниту неговите асхаби, па ниту табините кои дојдоа, кои беа врвно мотивирани, кои одеа илјадници километри на нозе за да стигнат во Мека и Медина да извршат хаџот во Мека. Никој не одеше во Хира. Ако беше нешто од верата, тие ќе беа први и најмотивирани да одат и да видат и да земат поука. Но нема ништо тоа. После тоа, кога веќе човекот е значи во Саудиска Арабија, во многуте случаи се случува значи да оди човекот во Медина. Во Медина, во градот на пекамберот саллаллаху алейхи ва салам. Кога човекот е во Медина, кој намерата прва, намерата е значи основната намера да оди да ја посети џамијата од пекамберот саллаллаху алейхи ва салам и да кланјат намаз тука. Зашто како што има речено пекамберот алейхи салату ва салам ла тушадду рихал илла ила саласати алмасаџид. Не се превземат патување освен до 3 џами. Месџидул Харам, Месџидул Акса ва ила месџиди хада. Значи
патување koje je dozvoljeno, legitimirano da se патуваат за да се посетат џами со овие три само. Месџидул Харам, значи кај Каба, Месџидул Акса и ова моја џамија, значи џамијата од пекамберот алейхи селату васелам во Медина. Значи ова е целта, да се оди во Медина, да се посети џамијата од пекамберот алейхи селату васелам и да се клања тука најмалце 2 рекати или колку што мојт. Што повеќе, вели Шех Ибн Баз рахимахуллах, што подобро за него. Што повеќе, што подобро за него, зашто еден намаз во џамијата од пекамберот алейхи селату васелам е вредноста како 1000 намази, а во Месџидул Харам како 100.000 намази, а во Месџидул Акса 500 намази. Кога веќе е во Медина, значи прва работа е целта посетување на џамијата од пекамберот салаллаху алейхи васелам. Прва работа. После имат уште 4 други работи, кои се за оние кои се најдуваат веќе во Медина, кои се легитимирани за нив да ги прават. Следната работа која е дозволена, посетување на кабурот, на гробот од пекамберот алейхи селату васелам и неговите двајца другари. Абу Бекар и Омар ради Аллаху анхума. Значи кога веќе во Медина, значи целта твоја не е да одиш во Медина за гробот, не се превзема патување да го посетиш гробот од пекамберот алейхи селату васелам. Не, ова е забрането. Туку се превземат патување, значи за џамијава да ја посетиш. Ама кога веќе си ти тука стигнат, тогаш ти е дозволено неколку други работи да ги правиш. Од тие работи, значи, посетата на кабурот од пекамберот алейхи селату васелам и неговите двајца другари, Абу Бекар и Омар ради Аллаху анхума. Друга работа која е дозволена во Медина, да ги посети, значи, гробоите на Ел Бақија, Бақијатул Гарқат. Значи, дојде кај Бақија, што, значи, Бақија, гробовите на Бақија се многу близко од џамијата од посланикот салаллаху алейхи васелам и голем дел од асхабите на пекамберот алейхи селату васелам тука се закопани. И пекамберот алейхи селату васелам во текот на неговиот живот исто практикуваше од време на време дојде кај Бақија и да ги поселами тие, значи, мртвите и да прави дова, значи, за нив, да му се моли на Аллах субханаху ва таала за опрост и така натаму и така натаму. Значи ова е втора работа која е легитимирана за она кои се најдуваат во Медина. Значи прво кабурот од пекамберот алейхи селату васелам. Значи да се сватиме добро. Ова редењево ти можеш пример прво да почнеш кај Бақија, после дојдеш кај кабурот од пекамберот алейхи селату васелам. Значи не е речено без друго да почнеш прво кај кабурот, а после кај Бақија. Како ќе бидат можностите и ситуацијата? Трета работа која е исто мустахаб, вели Шех Ибн Баз рахимахуллах, да ги посетит шухада Ухуд, шехидите на Ухуд. Значи се оди кај Ухуд да се посетат, значи исто тоа го правеше пекамберот алейхи селату васелам. Беше негова пракса, од време на време ги посетуваше шехидите на Ухуд и правеше дова за нив. И четвртата работа, која исто дозволена се прави во Медина, а тоа е посетување на џамијата Куба. Значи да се оди во Куба. Да се оди во Куба и како што има речено пекамберот алейхи селату васелам, кои земат абдест во неговата куќа и оди во Куба и клањат еден намаз, има награда како да имат умра направено. Има награда како да имат умре направено. Значи, кои земат абдест дома и ојд во Месџид Куба, наградата е како да имат, значи и се клањат таму, наградата е како да имате умре направено. И пекамберот алейхи селату васелам исто значи практикуваше да ојд во Месџид Куба еднош неделно. Некогаш одеше пешки, значи Куба од џамијата од пекамберот алейхи селату васелам и Куба и околу 6, 7, 8 километри далеко. Некогаш одеше пекамберот алейхи селату васелам пешки, а некогаш одеше, значи, со камила. Во Куба. Овие работи се дозволени во Медина. Значи, џамијата од пекамберот алейхи селам, кабурот од пекамберот алейхи селату васелам и Абу Бекар и Омар ради Аллаху анхума, после Бақијатул Гарқат, исто шухада Ухуд
и џамијата на Куба. Вели Шех Утемин рахимахуллах. После ова, надвор од овие работи, значи, други посети кои ги прават луѓето во Медина не се легитимирани. Значи, други посети немат во Медина. Значи, одење во џамијата Месџид Киблетейн, џамијата на две киблиња, или во Месџита Себа Месаџид, седумте џамии, значи Месџид Хандак, што се викат. Кај што била битката на Хендек, значи, тука, или во тие Месџид Киблетейн, не се ојде. Може да се случи, ти си во патување, во движење на Медина, те стасуваат намазот тука, нормално, таа џамија, како другите џамии, ојш тука, се кланяш и продолжуваш. Ама да ојш екстра, како да го гледаш како е посета легитимирана, тоа е забрането. Тоа не е дозволено. Баракаллаху фикум. Ова беше во врска со Медина исто. И бирнилахи таала се задоволуваме со толку. И иншаллах, друга прилика ќе збориме исто и поопширно. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.